کراچی میں 100 فیڈرز پر بجلی کی فراہمی تاحال بند، شہری اذیت کا شکار۔ کراچی میں تاحال بجلی کی فراہمی بند ہے، 100 فیڈرز پر ابھی تک بجلی بحال نہیں کی جا سکی۔ اہل شہر جو ہیں وہ شدید اذیت کا شکار ہیں۔ مکین کہتے ہیں کہ صدر جوبلی مارکیٹ میں جمعرات کی رات 9 بجے عزیز آباد بلاک 8 بجلی معطل ہے۔ ماڈل کالونی شیٹ 1 مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 38 میں منگل کی شام 7 بجے سے علاقہ مکین بجلی کے منتظر ہیں۔ گلستان جوہر بلاک 9 کے رہائشیوں نے بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا۔ 3 روز سے علاقے کی بجلی بند ہے، گھر میں پانی بھی نہیں ہے، شہری پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں کہ علاقے میں بجلی بند ہے، گھروں میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے موقف اپنایا کہ 100 فیڈرز پر بجلی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ 2100 میں سے 2000 فیڈرز سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ کراچی میں ہونے والی بارش نے مسلسل جو پرسوں ترسوں سے جاری ہوئی یہ بارش شروع ہوئی، اس کی وجہ سے شدید قسم کی صورتحال جو ہے خراب ہو گئی۔ معاملات زندگی درہم برہم ہو گئے، مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا، بجلی کے فیڈرز ٹرپ کر گئے بڑی تعداد میں، کیونکہ بارش موسلادھار تھی اور مسلسل تھی، اور اگر بیچ میں وقفہ بھی آیا تو وقفے کے بعد پھر سے بارش شروع ہو جاتی تھی۔ پھر پرسوں بھی بارش ہوئی، کل بھی بارش ہوئی، اور صورتحال جو ہے کافی وہاں پہ مخدوش ہو گئی بارش کی وجہ سے، کیونکہ انتظامیہ بارش کے بعد جو ہونے والی تباہ کاریاں اس کو سنبھال نہیں پا رہی، اور اب جو ہے بجلی ابھی تک نہیں آئی وہاں پر، تو صورتحال کافی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی سے عبدالرحمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن۔ جی عبدالرحمان، کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد فیڈرز ہیں جہاں پہ ابھی تک بجلی بحال نہیں کی گئی، صورتحال کیا ہے کراچی کی؟ جی بالکل، 3 روز گزرنے کے باوجود 100 سے زائد فیڈرز ہے جہاں پر جو ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے جو ہے بجلی نہیں فراہم کی جا رہی، جبکہ کہ الیکٹرک کی جانب سے جو موقف سامنے آ رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیبل فالٹ ہیں یا پھر دیگر فالٹ ہیں۔ مختلف کی الیکٹرک کی جانب سے جو ہے وہ بہانے بنائے جا رہے ہیں، لیکن شہری جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ 3 روز گزرنے کے باوجود کراچی کے جو متعدد علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی، جبکہ جو مختلف جو علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی فراہمی معطل ہے وہاں پر پانی کا بحران بھی پیدا ہو چکا ہے، جبکہ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ماڈل کالونی کے مختلف علاقے شامل ہیں، جس میں معین آباد ہے، بوستان رضا ہے، اور اس کے علاوہ اولڈ سٹی ایریا کے علاقے ہیں، ملیر کے علاقے ہیں، مسعود آباد ہے، لیاقت مارکیٹ کا علاقہ ہے، کالا بورڈ ہے، یہاں پر اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ بجلی اب تک جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی۔ 3 روز گزرنے کے باوجود جو ہے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے جو ہے مختلف مقامات پر کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا، لیکن احتجاج کے باوجود جو ہے کہ الیکٹرک کا عملہ جو ہے ابھی تک وہ نہیں پہنچا اور فالٹس کو جو ہے وہ دور نہیں کیا جا سکا، جبکہ واٹر بورڈ ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر میں جو لاکھوں گیلن جو پانی کی فراہمی ہوتی ہے وہ بھی کہ الیکٹرک کی جانب سے جو بجلی معطل ہے اسی وجہ سے جو ہے پانی کی فراہمی جو ہے شہر کو جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے شہر میں جو ہے پانی کا بحران بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں، وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی جانب سے بھی اس بات کا نوٹس لیا گیا تھا اور کہ الیکٹرک حکام کو کہا گیا تھا کہ فوری طور پر شہر کی بجلی جو ہے اس کو جو ہے بحال کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے تاحال جو ہے بجلی کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں عبدالرحمان، یہ جو کے الیکٹرک دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹوٹل 2100 وہ ہیں فیڈرز ہیں جن میں سے 2000 بحال کر دیے ہیں، صرف 100 رہ گئے ہیں، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ واقعی ایسا ہی ہے یا بس ایک نمبر گیم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں کہ الیکٹرک کی جانب سے اس 3 دن سے جو ہے صرف نمبر گیمز جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور جو 2000 فیڈرز کی جو بحالی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقیقت جو ہے نظر نہیں آ رہی۔ جہاں پر بجلی کی جو ہے وہ بحالی کی جاتی ہے وہاں پر بھی اس کے بعد جو ہے کئی گھنٹوں کے لیے بجلی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، 8-8 10-10 گھنٹے جو ہے بجلی غائب ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بحال کی جاتی ہے، تاہم وہ مسلسل اس کی بحالی کو جو ہے وہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ کرنے میں جو ہے ناکام ہے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ عملہ نہیں ہے، ایکوپمنٹس نہیں ہے، سامان نہیں ہے، یا سستی ہے یا کاہلی ہے؟ کیا ہے، کیا اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ الیکٹرک کے پاس جو ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کراچی جیسے شہر میں جو ہے بارشوں کے بعد جو ہے اس کے پاس نہ ہی اتنا عملہ موجود ہے
कि वो फौरी तौर पर जो है कराची में जो है फौरी तौर पर बिजली की फराहमी जो है मुमकिन बना सके, जबकि दूसरी जानिब अमले की जो है शॉर्टेज और कमी के बायस भी जो है कि इलेक्ट्रिक को इस किस्म के मसाइल का जो है अक्सर सामना रहता है, जिसके बायस वो खाली जमा खर्च पर जो है अब्दुर्रहमान, कराची में ये बारिशें पहली दफ़ा नहीं हुई हैं। माजी में झांके तो माजी में भी अब समझें कि 6-6 फुट 5-5 फुट पानी खड़ा रहा है। बारिशें हुई हैं ऐसी शदीद और पूरा शहर अंधेरों में डूब जाता था, लाइट चली जाती थी। तो क्या उसके बावजूद भी, पहले KESC था तब भी यही मामला थे, अब KE है तब भी यही मामला हैं। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि कराची एक बड़ा है और हब है, और यहाँ पे सारे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं। आपकी पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ पे कारोबार ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो क्या इसके बावजूद इनसे पूछगछ नहीं की जाती? हुकूमत सिंध ने इनसे क्यों नहीं पूछा, विफाक ने इनसे क्यों नहीं पूछा कि जी आपने अमला इतना क्यों नहीं रखा, इतने बड़े शहर का प्रोजेक्ट आपने लिया है तो इसको संभालने की क्यों नहीं इसमें है? या फंड्स का कोई मसला, इनको फंड्स नहीं दिए जाते? जी, फंड्स का इनके के इलेक्ट्रिक के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है अमले की शॉर्टेज होना या अमले की कमी होना समझ से बालातर है। माजी में भी आपने देखा होगा जिस तरह बारिशें होती हैं या फिर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो 2 से 3 रोज तक जो है कराची में बिजली की जो बहाली है वो मुमकिन कहीं पर नजर नहीं आती। इसी तरह इस मरतबा भी जब बारिश हुई तो उसके बाद जो है सूरत हाल जूं की तू थी, जिस तरह माजी में सूरत हाल नजर आती है उसी तरह अब भी जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली की जो है वो फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। कुछ को केबल फॉल्ट्स का नाम दे दिया जाता है, कुछ को पानी का बहाना बनाया जाता है कि सड़कों पर पानी मौजूद है जिसके बायस अमला नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। 3 रोज गुजर चुके हैं, पानी जो है क्लियर हो चुका है और तकरीबन कुछ इलाके हैं जहां पर मामूली पानी जो है वो मौजूद है बारिश का, लेकिन वो इतना पानी ज्यादा नहीं है जिस पर जो है कि इलेक्ट्रिक का अमला वहां पर पहुंच, मतलब आप ये कह रहे हैं अब्दुर्रहमान कि कराची में से पानी उतर गया है, जो नशेबी इलाके थे वहां से भी पानी निकाल लिया गया। कुछ जगहों पे खाल जगहों पे मकसद पानी कहीं कहीं खड़ा हुआ है, लेकिन इसके जवाज नहीं बना सकती कि यहाँ पे पानी खड़ा है तो इसलिए KE को ये जवाज मिल जाए कि वो बिजली इसलिए हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है, और पानी जो है यहाँ पर उसकी निकासी का काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 80 से 85% तक जो है पानी की निकासी जो हो चुकी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक खाली जमा खर्च पर जो है वो काम कर रही है और नंबर गेम्स के जरिए जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि उसकी जानिब से 2000 फीडर्स पर जो है वो जो बिजली की फराहमी जो है वो कर दी गई है, लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कराची के पोश इलाके हों या ओल्ड सिटी एरिया हो या फिर मलीर के इलाके हों, खासतौर पर मॉडल कॉलोनी के अगर देखा जाए तो 3 रोज गुजरने के बावजूद यहाँ के जो इलाके हैं जिसमें मोइनाबाद है, बोस्तान रजा है और दीगर जो इलाके हैं उन पर जो है 3 रोज गुजरने के बावजूद जो है बिजली की फराहमी जो है मुमकिन नहीं हो सकी। कल भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ, जिसमें सौदाबाद था, मोइनाबाद था, रेलवे सोसाइटी थी, एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते जो है शहरियों की जानिब से बंद किए गए थे, एहतजाज का अमल जारी था, लेकिन उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है ताहाल जो है बिजली की फराहमी जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। सिंध के वजीर तवानाई है नासिर हुसैन शाह, उनकी जानिब से भी नोटिस लिया गया था इस मामले का, लेकिन इस नोटिस का भी जो है शहरियों को कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि ये आज ब्लॉक 9 वाले गुलिस्तान जौहर के लोग जो आज ढोल की थाप पे इनको जगाने के लिए आए थे वो नाकाम है। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुतअद्दिद मकामात पर एहतजाज का सिलसिला कल भी जारी रहा, आज भी जारी है। रात गए भी शहरियों की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफातर के सामने और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक का अमला जो है वो किसी तरह भी जो है वो तैयार नहीं है बिजली बहाल करने के लिए। जबकि एक और अहम बात मैं आपको बताता जाऊं कि के इलेक्ट्रिक का जो 118 की जो हेल्पलाइन है वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर कल तक जो है वो बंद थी, जबकि इसके अलावा जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं जो इनके दफातर में मौजूद होती हैं के इलेक्ट्रिक पे, वो भी जो है मुकम्मल तौर पर 3 रोज से बंद है। कोई भी शहरी जो है अपनी शिकायत लेकर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर के इलेक्ट्रिक का कस्टमर सर्विसेज का अमला ही मौजूद नहीं है। जबकि के इलेक्ट्रिक के जो दफातर हैं उनके गिर्द जो है सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है, किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, ना ही कोई जो कस्टमर है के इलेक्ट्रिक का वो जाके वहां शिकायत दर्ज करवा सकता है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है कल भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुए, आज भी इसी तरह जो है सिलसिला जो है मुख्तलिफ मकामात पर जारी है, लेकिन ताहाल जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से ठीक हो गया